السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان، قناة لا بورس بور توس. اليوم إن شاء الله غادي نعملو إن فيديو نهضرو على واحد السؤال اللي كيتطرح كتير 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 الناس اللي كيبغاو يتداولوا ولا يستثمروا في البورصة. كيف ما كانت البورصة دونك ديال المغرب ولا خارج المغرب ولا أشنا هو الكابيتال اللي غادي نحتاج باش نبدا في لا بورس. واش نحتاج كابيتال كتير ولا كابيتال قليل؟ شنو هو لو مونطون كومون دي اون ارجون اللي غنحتاج باش يمكن لي ندير استثمار ولا ندير مضاربه ولا ندير تريدين كومون دي في لا بورس. اي اون فوا بارلي ان بتي بو لا بورس دو كازابلانكا. كاين اربع كاين واحد الاسئله اللي خصنا نطرحوهم ونكون عندنا الجواب ديالهم الا كنا غادي نديرو الاستثمار في البورصه او المضاربه باش نعرفوا اشنا هو هذا الكابيتال اللي غنحتاجو. دونك كل واحد فينا مختلف، كل واحد منا عنده أهداف ديالو في الحياة ديالو وفي يعني لا أهداف مالية ولا أهداف شخصية ولا عائلية. دونك هادشي كله تيدخل في عين الاعتبار باش نحددو القيمة ديال رأس المال اللي غندخلو بيه في البورصة. دونك أول تاني حاجة ندخلو نشوفو ان بتي بو كاينين خمسة ديال الأسئلة اللي خصنا نجاوبو عليهم. اوكي، واش حنا غادي نديرو استثمار ولا نديرو المضاربة تريدر ولا انفستيسور؟ واش انا كيلكان غيستثمر الفلوس ديالي ديال واحد المدة طويلة ولا كيلكان كي شيرش لي زوبورتونيتي اللي هما كور تيرم ولا مويان تيرم. السؤال الثاني هو لوريزون. دونك واش ان اوريزون محتاج هذيك الفلوس نستثمرها على مدة سنة سنتين 5 10 15 20 حتى لا غوتريت، قبل من لا غوتريت حتى يكبروا الولاد يبغوا يدخلوا للمدرسة، يدخلوا للجامعة. وهذو كلهم اكزومبل ديال الأسئلة اللي غنجاوبوا عليهم في لوريزون. اوكي، لو ستيل استراتيجي واش هذه مهمة لأنه الا كنت غادي ندير سوينغ تريدين ولا كنت غندير يعني لو تريدين دو بوزيسيون اون اشيت اون ليس لونتون. واش غادي ندير داي تريدين، واش غادي ندير scalping comme on dit, واش stratégie de breakout, une stratégie d'accumulation. Il y a plein de stratégies comme ça qu'on peut faire. Et le type de stratégie va déterminer aussi le montant de capital اللي نحتاجو. Les coûts de transaction يعني اللي كنا تنشوفوا على le coût de transaction منهم le coût d'entrée, le coût d'achat, le coût de vente, le coût de garde, le coût de change. Il y a plein de coûts qui s'ajoutent. Les transactions aussi, les spreads. La différence بين le prix d'offre et de la demande. Donc هذا هو مهم. واش ملي تندير un prix de marché واش كناخد exactement le prix ولا تيكون un slippage comme on dit en anglais. يعني une différence entre le prix voulu et le prix obtenu. Donc ça aussi, ça rentre dans les coûts de transaction. Le capital اللي غنحتاجو c'est un capital اللي انا جمعتو من l'épargne ديالي ولا c'est un capital اللي خديتو سلف باش نستثمر به. دونك هذا هو كيسيون اللي يمكن لينا نجاوبو عليها باش نعرفو الكابيتال اللي غنحتاجو. دونك نرجعو دابا الان ونشوفو نقطة بنقطة، كيسيون بكيسيون، سؤال بسؤال، واش نجاوبوا على كل سؤال منهم باش على فان ديتيرمينيو شنو هو الكابيتال، يكون عندنا ان فيرديكت شنو هو المحتاجو الكابيتال اللي بغينا نديرو استثمار ولا المضاربه في بورصه الدار البيضاء. اوكي، السؤال الاول، واش انا انفستيسور او تريدر؟ كيفاش نعرف واش انا انفستيسور ولا تريدر؟ ان انفستيسور ديفينيسيون ديالو كاينه اون اوت فيديو كو جافي في دون لو باسي، كاينه في لا بيبليوتيك في ديال هاد لا شين هادي لا بورس ماروكان. Un investisseur, c'est quelqu'un qui chauffe beaucoup à long terme, beaucoup très fondamental. يعني ما تيشوفش les points d'entrée اللي كنشوفوا دابا avec l'analyse technique وهذا الشيء. C'est beaucoup plus déterminer un peu les points d'entrée idéal. Mais l'investisseur, il chauffe un point d'entrée idéal, mais il va garder l'investissement diallo long terme pour un horizon plus que 5 ans, 5, 10, 15 ans, et surtout dans un portefeuille à long terme pour la retraite ou pour accumuler un patrimoine très très long terme.
هذا un investisseur. Donc l'investisseur ما تيشوفش les fluctuations chaque jour. البورصة عودت اليوم 5%. Il va paniquer. Non, il va rester calme. لأنه c'est quelqu'un qui a un horizon très très long terme. Puis les fluctuations اللي تيكونوا chaque jour, chaque semaine, ça l'affole pas. يعني ما غاديش يمشي يبدل يعني الاستراتيجي ديالو ولا البورتفوي ديالو immédiatement. مثلا يقدر يدير une revue chaque année, chaque 2 ans, 3 ans, même 5 ans, il changeait un petit peu la stratégie avec le conseiller financier ديالو. Donc هذا un investisseur. Donc le capital اللي تيحتاج c'est un capital اللي يقدر يكون يعني progressif, une accumulation progressive. يقدر يبدا un petit capital chaque mois, chaque année, il ajoute un petit peu de fonds dans son capital. Il ne retire pas de capital dans son, d'argent de son portefeuille. Les dividendes, il va les réinvestir. S'il y a des gains de capital aussi, il va les réinvestir dans son portefeuille. Donc, si pas quelqu'un محتاج الفلوس immédiatement, il va les retirer, ok? Il va les garder dans son portefeuille. C'est un investisseur à long terme. Un trader, par contre, c'est quelqu'un qui cherche le gain à court terme et à moyen terme. Quelqu'un qui cherche les opportunités, qui veut profiter un peu de la fluctuation, les kikuno sur le marché et aussi les anomalies de marché. Donc, une action qui va chuter pour une affaire de communication, par exemple, un directeur communique quelque chose qui n'est pas correct, puis l'action chute, donc les traders vont probablement en profiter pour accumuler, acheter, puis pour vendre à court terme, profiter un petit peu de la fluctuation pour faire un profit rapide. Il peut être un swing trader, un day trader, même en position mais il y a quelques mois. Donc ça c'est un trader. Donc lui, il a besoin de capital à court terme pour saisir les opportunités اللي يبانوا ليه. يعني يقدر يكون شاري l'action A ou en même temps تبان ليه l'action B fait un problème. يقدر يبيع une partie de l'action A, acheter l'action B. Donc quelqu'un très très actif sur le marché qui suit les cours chaque jour. Et ça, son capital, lui, il a besoin d'un capital, comme on dit, à l'instant. Donc, il peut être non pas très grand, mais quelqu'un qui peut l'avoir à sa disposition rapidement. Donc, il peut vendre, acheter rapidement. Donc, il va investir probablement dans des actions très liquides qui peut immédiatement s'en débarrasser et aller acheter, saisir d'autres opportunités dans le marché. Donc, à l'horizon, c'est important, un investisseur, comme j'ai dit, là, qui chauffe très très long terme, donc un 5 ans, un 10 ans, un 15 ans, un 20 ans, un portefeuille de retraite, ok? Donc ça, dépendamment de l'âge de la personne. Wesh, je suis dans les vingtaines, donc mon horizon, il va être très très long. Donc, مازال عندي 41 عام. Disons, إلا قلنا غناخدو une retraite à 60 ans, donc إنسان محتاج فلوس à long terme, ماشي دابا, donc dans les vingtaines. Une personne qui est déjà dans les cinquantaines, mais probablement son horizon ici 15 ans. Donc, est-ce qu'il va investir ou là dans des opportunités très très long terme? Probablement non. Donc, il va avoir un portefeuille qui va avoir une liquidité rapide dans les 10-15 prochaines années. Parce que c'est le flux fait la retraite ديالو, exemple. Donc ça c'est مهم نعرفوا l'horizon ديالنا ونعرفوا شنو هما باش نشوفوا الكابيتال اللي غنحتاجو باش نبداو به. واش حنا محتاجين ان gain rapide ولا محتاجين on est patient, on va attendre longtemps pour plusieurs années pour profiter ديال البورتفeuille ديالنا, la plus-value ديال البورتفeuille ديالنا. Le style et stratégie. Donc comme je dis à ton قبيله, l'investisseur كيقدر يشري ويخلي مده طويله, والتريدر يقدر يبغي يفليبي rapidement ما بين un trade à un autre, une occasion à une autre. Okay? Le style, si je veux faire un day trading, c'est sûr, j'ai pas besoin de beaucoup de capital parce que j'ai mon capital que je vends, que j'utilise chaque jour le même capital. Donc, quand je serai bien rapidement, donc le capital est disponible toujours j'ai toujours une portion de mon capital disponible pour de nouvelles opportunités. La stratégie, est-ce que c'est une stratégie d'une seule position ou là une stratégie d'accumulation? Ça veut dire que le scaling down, comme on dit en bon anglais, ça veut dire que chaque fois que l'action va baisser, peut-être je vais en ajouter, accumuler encore plus dans mon portefeuille ou dans mes trades. Donc ça, c'est important de voir. Donc chaque fois que ça arrive, des opportunités comme ça, il faut que j'ai un capital disponible. Si je n'ai pas de capital disponible, mais là, je ne peux pas profiter de ma stratégie. Donc ça va influencer mon capital, ok, mon montant de capital. Je reviens au style, j'ai parlé du day trading, le swing trading.
Mais là, ça peut dire que je peux garder une position quelques jours à quelques semaines. Donc, quelques jours à quelques semaines, cette portion-là de mon capital, il n'est pas disponible pour profiter des occasions de les rébanouiller sur le marché. Donc, j'ai besoin d'un autre capital à côté, d'un autre montant de capital pour, euh, disons, profiter des occasions qui vont se présenter. OK? La quatrième question qui est très importante, mais l'effet direct est bien beaucoup à long terme, c'est le coût des transactions. On pense que c'est minime, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qu'on paye pour faire les transactions à la bourse. Et je prends un exemple, on peut voir sur les sites des banques marocaines ou les compagnies de bourse, les coûts d'acquisition, les coûts d'achat, les coûts de vente, les coûts de garde, blablabla, toutes ces affaires-là, là. Ça, c'est des coûts, les HOMA qui n'y des coûts, chaque transaction, les coûts qui jouent chaque mois, peut-être chaque mois, chaque 3 mois ou une fois par année, mais c'est des coûts qu'il faut prendre en considération. Si on prend juste les coûts des transactions, on ne parle pas de frais de garde et tout ça, mais on va parler seulement les frais d'achat et les frais de vente, par exemple. Donc ça, c'est exemple, si j'ai un 10 000 dirhams dans mon compte et je veux faire des transactions, mais j'ai un pourcentage à payer sur ça. Donc chaque fois que je paye un 0,9% de une transaction, la transaction d'y aller, pour que ça soit profitable, j'ai besoin au moins que l'action que j'ai achetée gagne un 0,9% pour que je sois commandé un breakdown juste égal. Donc, dire des transactions un petit peu plus long terme pour voir un petit peu, avoir un petit peu un gain. Donc, je ne peux pas faire des day trading sur des transactions qui sont des coûts de transaction qui sont très élevés. Donc, c'est très important. Les gens qui font des day trading, par exemple, et ils ont des brokers qui offrent des frais très très minimes, des rabais très grands des grands rabais sur les frais de transaction. Ça, c'est important. Donc, mon style, si j'ai besoin de faire beaucoup de transactions, j'ai besoin beaucoup plus de capital. Donc, un coût de transaction, ça va être minimisé si j'ai des grosses transactions sur mon portefeuille. L'épargne ou un emprunt. Donc, ça, c'est important de savoir que l'argent que j'ai, c'est un argent à moi que j'ai accumulé ou là c'est un emprunt que j'ai pris de la banque. Donc, si j'ai un emprunt, ben, c'est sûr, je paye des intérêts et tout ça. Donc, c'est fait pour des traders, des transactions à court terme, puis comme ça, je peux rembourser mon emprunt immédiatement. Je ne peux pas investir à long terme en utilisant l'argent et emprunter à une banque ou un emprunteur en général. Donc, c'est un épargne personnel qui est frais d'intérêt, tout ça. Libre d'intérêt, je veux dire. J'ai pas d'intérêt à payer sur un épargne personnel, donc je le fais fructifier dans mon portefeuille sans payer des intérêts à quelqu'un d'autre. Okay? Donc ça, c'est important. Donc, une question très importante. Si j'ai à emprunter, faire des transactions rapides, mais c'est sur le capital que j'ai besoin, c'est pas très élevé. Mais si j'ai à faire un épargne pour faire un portefeuille diversifié, mais là, j'ai besoin d'un capital plus élevé. هاد الخمسة الأسئلة هادو مهمين كلهم نجاوبوا عليهم باش نقولوا واش اشنو هما لي ترانزاكسيون لو كابيتال اللي غادي نحتاج باش نخدم في la bourse. C'est sûr, toutes ces questions-là, on les prend en considération. À mon temps, exemple, le 10 000 dirhams, c'est pas majeur, c'est pas grand. 10 000 dirhams, c'est pas beaucoup. Mais 100 000 dirhams, 10 000 dirhams, je le conseille pas. Moi, je conseille pas que les gens commencent à la bourse, investir en bourse avec des petits capitaux parce qu'ils s'opposent un risque élevé énorme. Dès que le capital d'Yalom, ils vont le perdre juste en transactions, en frais de regard, des affaires comme ça. Donc, c'est pas, on peut commencer dans les OPCVM, les OPVCM, je veux dire. Ça, on peut le commencer avec des petits capitaux. Mais transiger directement sur la bourse avec des petits capitaux, les questions les jeunes ça marche pas bien.
Donc, il faut qu'on ait un capital conséquent, un 100 000 dirhams et plus, qui peut nous donner l'opportunité, la flexibilité dans nos choix. C'est important de choisir les investissements de qualité. Donc, si on a un petit capital, on a tendance à aller chercher les investissements de mauvaise qualité, les actions qui coûtent pas cher, des 10 dirhams, des 15 dirhams, pour spéculer. Okay. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on ne pense pas aller acheter une action de 4000 dirhams, mais on va aller penser peut-être à acheter des actions de 10 dirhams, 15 dirhams, 30 dirhams, 50 dirhams, parce qu'on pense qu'on va avoir beaucoup plus pour notre argent. On achète une action de 10 000 dirhams ou une action de 5 000 dirhams ou 50 dirhams, c'est exactement la même chose. Le pourcentage de gain il va être le même. Parce que c'est pas vrai que si on achète des actions de 10 dirhams, qu'on va faire plus d'argent. La seule chose qui peut arriver, c'est des actions qui sont à haute spéculation et à haute volatilité. Donc, on a يقدر يقع عندنا كيما تيقولوا سيف ذو حدين يعني نقدروا نربحوا غابيدمون كوم اننا نقدروا ديك 10000 درهم نخسروها في دو ترانزاكسيون on perd la moitié on perd 75% puis on attend longtemps باش نرجعوا فلوسنا. Donc هذا une question très importante les petits investisseurs ou les traders كيوقعوا فيها انه vu qu'on n'a pas beaucoup de capital كنمشيو نشريو les choses اليوم رخاص en pensant qu'on va faire plus d'argent. Ça peut arriver si on est bien outillé, de beaucoup d'analyses techniques comme il faut, comme on fait dans cette chaîne-là. Mais ça peut arriver aussi que les analyses techniques ne marchent pas, puis on perd une grande partie de notre argent parce que donc, les actions de 10 dirhams, 15 dirhams, c'est beaucoup de spéculation, beaucoup de volatilité, beaucoup de variations qui est injustifiée des fois. OK? Donc, moi, je pense les traders, un 10 000 dirhams, trader, ça peut marcher, chercher des opportunités ici là. 10 000, je parle de 10 000, 100 000 dirhams et plus, minimum, pour commencer à la bourse de Casablanca. Ça serait justifié. Un investisseur à long terme, il peut commencer plus bas, mais il faut suivre une stratégie d'accumulation de capital. On ne retire pas d'argent, on réinvestit tous les intérêts, tous les dividendes, tous les gains en capital qu'on va avoir, tout l'argent fait le portefeuille, on retire rien. En plus, on peut en ajouter du capital chaque année, un pourcentage, pour que le portefeuille grandisse rapidement. Donc, c'est important. C'est un trader, il cherche des opportunités à court terme, il peut jouer un petit peu de l'argent à gauche et à droite, mais il peut même emprunter, comme je dis, mais c'est des transactions qui vont être à court terme. Et aussi en prenant en considération le breakdown, les coûts de transaction, باش شحال خاص هذيك l'action ولا هذيك transaction تربح ديال الفلوس باش انا نكون profitable. Donc c'est important de faire des calculs, des bons choix aussi d'investissement. Cherchez pas à maximiser sur les cheap shares, les actions qui sont trop, comment on dit, rares, parce que il y a une raison à lâcher une action رخيصة في la bourse, parce que la Sharika, il ne fait pas d'argent. Sharika, probablement, est proche de la faillite. Sharika, probablement, il a beaucoup de problèmes financiers. Donc, il n'y a pas une raison. Le marché, il est toujours, on peut dire qu'il est efficace. Donc, l'offre et la demande, c'est s'équilibre avec le temps. Donc, il y a une action qui a 10 dirhams. Il y a une raison pourquoi il est à 10 dirhams, parce qu'il accompagne l'entreprise, il ne fait pas d'argent. Il a des troubles, il perd des parts de marché, il a des troubles financiers. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune compagnie, entreprise qui marche très très bien, que l'action d'Yala, il est cheap, il est pas cher. Okay? C'est rare. Ça existe des opportunités, mais pas à ce niveau-là. Là. Okay? Donc, j'espère de la discussion comme ça clarifie un peu. Je prétends pas avoir la réponse exacte pour tout le monde, mais j'aime bien que cette vidéo enclenche, comme on dit, une discussion, des questions, des commentaires pour cette vidéo-là, pour partager ensemble un peu vos commentaires avec le reste des abonnés de la chaîne ou les gens qui vont regarder cette vidéo-là.
دونك ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الفيديو هادي، وتكون التريدين ولا الانفستيسمون ديالكم مارش تري تري بيان، انكم تبغوا بروفيتي اوسي ديال ليتي. دونك يسبر ان شاء الله تكون كلشي الامور مزيانه ان شاء الله، كيف ما كتمنوا. Prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.